Shall we start? मिताली म्हणून सुरू कर. Yes. So, good evening, one and all. Let us start today's function with the blessings of Ma Saraswati with Saraswati Vandana. या वीणावरदण्डवण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमा आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणां पुस्तकधारिणीम् अभयदाम् हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने Okay. Once again, good evening, one and good evening, all. I am Dr. Mitali More, and on behalf of Team 1KV, Awake, and MITSC, I welcome you all on this auspicious occasion for the formal launch of Mission 1KV, a mission for creating 1,000 women entrepreneurs. Today is 12th January, the birthday of great youth icon Swami Vivekananda ji. This day is also celebrated as the National Youth Day across the nation. Today is also being memorized as the birthday of Rajmata Jizau, the first feminist women in 17th century. Remembering their work and inspiration will give us blessing to take our mission 1KV ahead. Alone, we can do so little, but together, we can do so much. Keeping this goal in mind, Awake, Aspiring Women Entrepreneurship Club, and MITSC, Maharashtra Information Support Technology a contemplative project named 1KV, which is based, this concept was born with the discussion of Awake and MITSC, who always worked for the empowerment of women and developing their core skills, then resulting into employability and entrepreneurship. Mission 1KV will be seen as a guiding light by the aspiring and budding entrepreneurs. This platform will create a fellow feeling amongst all the entrepreneurs. In compilation, Mission 1KV will create an overall ecosystem for women entrepreneurship. Now, without taking much of your time, I would like to welcome our chief guest for today's function, Honorable Manguresh Pai Raikar sir, Chairman, National Council, MSME, ASOCHAM. We are indeed grateful to have your presence, sir. I would also like to welcome our advisory board members who are present for the function today. Mr. Prafulla Pathak sir, Director SESI, Dr. Ketki Bapat madam, Senior Scientist, Office of the Principal Scientific Advisor, Dr. Sucheta Unnithan madam, Director Wisdom Incorporation Private Limited, Mr. Mandar Joshi sir, Advisor and Mentor, Technology Incubation Centers, Professor Ganesh Hingmire sir, President, GMGC, Pune, Mr. Ismail Akbani, Head, Innovation and Linkages, Symbiosis Center of Entrepreneurship and Innovation, Mr. Jinesh Giasota, founder of By the Designer, and Mr. Kailash Maisekar sir, founder of Awake. I once again welcome you all and thank you for your gracious presence on today's event. Now, I would like to request
request my colleague Prajakta Joshi, who is a founder of Aspiring Women Entrepreneurship Club, Awake, to take the event ahead. Thank you. Prajakta ma'am, your voice is not audible. Am I audible now? Yes, absolutely. Yeah. So good afternoon, everyone. I'm here to introduce about 1KV mission. So 1KV mission is all about creating 1,000 women entrepreneurs. Uh, how this concept has born. So Awake Foundation, which is which works for women entrepreneurs, specifically for urban women, because for grassroots women, there are many NGOs, those who are supporting them in terms of funding, in terms of guidance, knowledge. But when it comes to urban women, there are very less platforms or NGOs working for urban women. So that is why we have created this not-for-profit initiative called Awake Foundation. And with Maharashtra Information Technology Support Center, we have collaborated for 1KV mission, where we want to create 1,000 women entrepreneurs. It is not about just creating women entrepreneurs, but it is all about handholding them, mentoring them, and giving them access for capital. So these three things are paramount when we launch 1K Way. So let me give you a brief idea about the structure of 1K Way. If you can share the PPT, the relevant PPT. Sure. Yeah. So 1KV is India's women entrepreneurs, business and professionals platform for global impact. We will be working on a state level, so like Maharashtra. In each state, we will be having our own chapters, and then we will have some international linkages as well. So it will help to create the global impact overall. The 1K Way mission is actually a brainchild of Awake Foundation and MITSC. So I will brief about Awake Foundation. Awake Foundation has been established based on our experience of professional and entrepreneurship journey. We have created this platform wherein every woman will greatly benefited with like-minded women's network, exchanges and collaborations. So we are expecting a lot of collaborations, partnering here through 1K We mission. About MITSC, MITSC is instrumental in empowering youth to increase the employability capacity through non-conventional skill development and create social economical standards and stable living standards of their families. So economical progress is always the agenda of MITSC when it comes to youth. Now, the vision of 1KV is to develop exclusive ecosystem for women entrepreneurs, because when women entrepreneurs, they go into mainstream of business, they feel left out. That's the reason we want to create the entire exclusive ecosystem for women entrepreneurs through 1KV. Our mission is to create 1,000 women entrepreneurs and further strengthen and boost businesses through greater engagement with government, corporates, and global trade. So these are like vision and mission statement for 1KV. How we are going to work? So there will be 100 plus business clusters will be developed in different areas, and these clusters will focus on mainstream of women's voices and uphold women's interest in the policy making at multiple levels. Maybe it is with the government, non-government bodies, funding agencies.
so on and so forth. So our structure will be the cluster. Each cluster will connect women to women businesses across India and internationally for boosting their own businesses, growth and economical activities within themselves. 1K, we will have 100 plus business clusters. There will be three levels. One is sectorial, another is state level or national level, and third is international level. So we will all together will work towards concrete steps to empower women-owned business to become more competitive in the market. Uh, the clusters can conduct programs with the expert, especially around how to structure the business or increase the market share or how to use the technology in the business, how to drive the sales, how to improve on branding, and how to raise the funds. Because these areas are very critical when it comes to any business. The cluster can work with corporates, education institutes, government, private bodies, NGOs for conducting research studies, supports skill development, deliver mentor program with suitable grants and fundings, and help to create the entire exclusive ecosystem for women entrepreneurs. Um, each cluster can organize their own webinars, training sessions, consulting programs, reports and publication. They can conduct hackathons. They can conduct trade fair exclusively for that business cluster. The exhibitions, business summits, seminars, conferences, business networking to benefit all the members of their sectors so that everybody will get benefited out of it. So this is our structure of 1KV. This is organizational chart. Uh, there will be core team supported by advisory board and mentors. Mentors will be subject matter experts. Uh, there will be centralized compliance team so that everyone can rely on them and they can work for not-profit organization. Then each cluster, each business cluster will be headed by cluster director. The cluster director will be the experienced person in that particular business cluster. The associate cluster director will work with cluster director and they will support the entire mission of that particular business cluster. And there will be members who will get benefited out of these activities. So we want to bring aspiring women entrepreneurs into mainstream through this structure. So the advisory board consists of senior professionals from government, non-government bodies, educational sector, funding agencies, branding agencies to guide the initiative to the right direction and of course benefit each other. Mentors and subject matter experts. The mentor and subject matter experts provides handholding and mentoring support at every stage of entrepreneurial journey. They help them to even getting business through their own network. They will just not share the knowledge, but of course they will be helping each member to get more business out of their network. There will be office bearers. The office bearers will hold honorary position as a cluster director, associate director, and help cluster members to create business opportunities through their experience in particular business sector. The role of cluster director and the key role and responsibility of each and every cluster director is to constitute and build a robust team comprises of associate directors and aspiring women entrepreneurs as a cluster members. Members should be related to same sector of the cluster and largely from business and industry. Youth and interns are always welcome in addition for expanding outreach and the capacity building. So of course, it's a teamwork.
We all have to come together and work towards common goal. Together, all will tap into team strength, leverage respective network, and drive goals with participation and distributed leadership. While men are not member of clusters, we welcome you to engage with he for she support group as an honorary advisor, external partner, or advisory board towards strengthening our mandate. So these are few of the clusters from 100 plus clusters. So for each business, we are dividing this into cluster and we are creating the team of cluster director, associate cluster and cluster members. Few of the clusters have already activated and they are working uh, towards achieving the goal of 1K win. Thank you so much for all the dignitaries and the audience. थँक्यू सो मच प्राजक्ता मॅम. नमस्कार सर्वांना. मी प्रणवती शितोळे आणि टीम प्रेझेंटेशनचं काम आज माझ्याकडे आलेलं आहे. राजमाता जिजाऊ आणि युगपुरुष स्वामी विवेकानंद यांच्या जयंतीचा औचित्य साधून आज आपण 1K वी 1000 महिला उद्योजिका घडवण्याचा शुभारंभ सोहळा संपन्न करत आहोत. याचा अतिशय आनंदही होत आहे आणि निश्चितपणे अभिमानही वाटत आहे, कारण स्वामी विवेकानंदांचे विचारांच्या आदर्शावर चालत आपल्या दोन्ही संस्था काम करत आहेत आणि राजमाता जिजाऊंचा लढाऊ बाणा सोबत घेऊन सगळ्या महिलांना उद्योजिका घडवण्याचं स्वप्न आम्ही बघतोय आणि त्या सत्यात उतरताना त्याचा आनंद अभिमान दोन्ही सोबत भरून येते त्याच्यानी. आणि आता माझ्याकडे जी जबाबदारी आमच्या टीमने दिली आहे ती आमची टीम इंट्रोडक्शनची. टीम म्हणजे आमची स्ट्रेंथ आहे आणि त्या स्ट्रेंथ वरतीच आपण 1000 महिला उद्योजिका घडवण्याचा प्रोजेक्ट हा अत्यंत यशस्वीपणे राबवणार आहोत. माझ्या टीमचं इंट्रोडक्शन करून देण्यासाठी मी आता सुरुवात करत आहे. MITSC महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान सहायता केंद्र आणि अवेक फाउंडेशन या दोघांच्या संयुक्त विद्यमाने 1K वी 1000 महिला उद्योजिका घडवण्याचा प्रोजेक्टचा शुभारंभ सोहळा आज आहे आणि त्याच्या टीमचं इंट्रोडक्शन मी आज करून देत आहे. जसं मी मगाशी म्हणाले, टीम 1K वी, आवर टीम इज आवर स्ट्रेंथ अँड वी बिलीव्ह वी अचीव्ह. आम्ही विश्वास ठेवतो आणि निश्चितपणे आम्ही त्याच्यामध्ये यश संपादन करतो. सुरुवातीलाच मी ऑनरेबल मिस्टर मंगुरीश पै रायकर सरांचं इथं तुम्हाला ओळख करून देईन. नॅशनल काउन्सिल ऑफ MSME असोसिएटेड चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीचे चेअरमन आहेत मंगुरीश पै रायकर सर आणि आपल्या आजच्या कार्यक्रमाचे उद्घाटक पण आहेत. डॉक्टर केतकी बापट, सिनियर सायंटिस्ट, ऑफिस ऑफ द प्रिन्सिपल सायंटिफिक ॲडवायझरी गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया, या आपल्यासोबत आपल्या टीम मध्ये काम करत आहेत, आपल्यासोबत मार्गदर्शन करत आहेत आम्हाला. मिस्टर प्रफुल्ल पाठक सर, प्रेसिडेंट ऑफ सोलर एनर्जी सोसायटी ऑफ इंडिया ह्याचे प्रेसिडेंट आहेत आणि 1K वीच्या ॲडवायझरी बोर्डवरती आहेत. मिस्टर भूषण कोळेकर, फिनान्शियल कन्सल्टंट आणि ex-AGM स्टेट बँक ऑफ इंडिया. कोणत्याही व्यवसायासाठी लागणारं भांडवल आणि त्याचं नियोजन याच्याविषयी सर आम्हाला सातत्यानं मार्गदर्शन करत आहेत आणि 1K वीच्या ॲडवायझरी बोर्डवरती आहेत सर. मिस्टर मंदार जोशी, ॲडवायझर अँड मेंटर ऑन टेक्नॉलॉजी इन्क्युबेशन सेंटर, हे आपल्या 1K वीच्या ॲडवायझरी बोर्डवरती आहेत. डॉक्टर सुचेता उन्नीथन, विजडम इनकॉर्पोरेशन प्रायव्हेट लिमिटेडच्या डिरेक्टर आणि ब्युटी अँड वेलनेस या सेक्टरच्या आपल्या मेंटर आहेत. 1K वीच्या ॲडवायझरी बोर्डवरती पण आहेत. प्रोफेसर गणेश हिंगमिरे सर, प्रेसिडेंट ग्रेट मिशन ग्रुप कन्सल्टन्सी, पेटंट, कॉपीराइट्स, GI याच्याविषयीचं त्यांचं काम अतिशय महत्त्वपूर्ण आहे
आणि त्याच कामाशी संबंधित 1KV प्रोजेक्टसाठी ॲडवायझरी बोर्डवरती ते आपल्यासोबत आहेत. मिस्टर जितेश जिओसोट्टा, फाउंडर बाय द डिझायनर, जे स्कूल ऑफ आर्ट्सचे बाय द डिझायनरचे फाउंडर मिस्टर जितेश जिओसोट्टा आपल्यासोबत 1KVच्या ॲडवायझरी बोर्डवरती आहेत. मिस्टर इस्माईल अकबानी, हेड इनोव्हेशन अँड लिंकेज सिम्बॉयसिस सेंटर ऑफ एंटरप्रेनरशिप अँड इनोव्हेशन, याचे हेड आहेत सर 1KVच्या ॲडवायझरी बोर्डवरती. महाराष्ट्र इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी सपोर्ट सेंटरचे अध्यक्ष मिस्टर यशवंत शितोळे हे आपल्या टीममध्ये आहेत, 1KVच्या कोर टीममध्ये. मिस्टर कैलास म्हैसेकर, अवेक फाउंडेशनचे फाउंडर डिरेक्टर आहेत, हे आपल्या 1KVच्या कोर टीममध्ये आहेत. मिसेस प्राजक्ता जोशी, फाउंडर डिरेक्टर अवेक फाउंडेशन, कोर टीम 1KV. डॉक्टर मिताली मोरे, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर 1KV आणि एक्झिक्युटिव्ह डिरेक्टर अवेक फाउंडेशन. आणि मी प्रणवती शितोळे, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर 1KV आणि सेक्रेटरी MITSC. या सगळ्या टीम बरोबर काम करत असतानाचा गेले 3 महिने आम्ही बॅकएंडला काम करतोय आणि आज आम्ही तुमच्या सगळ्यांसमोर सोबत आलेलो आहोत आपला हा शुभारंभ सोहळा संपन्न करण्यासाठी. आणि त्याचं एक आयोजन आपण या पद्धतीनं लाईव्हच्या माध्यमातून करतोय. मला वाटतंय हा लाईव्ह होणारा सोहळा आपल्या सगळ्या लाईव्ह बघणाऱ्या प्रेक्षकांसाठी एक आनंददायी सोहळा असणार आहे. मी याच्या पुढे रायकर सरांना अशी विनंती करते की त्यांनी व्हर्च्युअल इनॉग्रेशन आपल्या 1KVचं करावं. रायकर सर. नमस्कार. आजच्या ह्या शुभदिनी जिजाऊ मातेचं स्मरण करून आणि विवेकानंद स्वामी यांचं इन्स्पिरेशन घेऊन 1000 महिला उद्योजिका या घडवण्याचं काम जे महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान सहायता केंद्र आणि अवेक फाउंडेशन द्वारे सुरू करण्यात येत आहे, त्याचं उद्घाटन केल्याचं मी जाहीर करतो आणि तुम्हाला शुभेच्छा इच्छितो. थँक्यू सो मच सर, मनपूर्वक धन्यवाद तुमचे. यानंतर आपले फिनान्शियल कन्सल्टंट एक्स AGM SBI आणि ॲडवायझरी बोर्ड 1KVचे भूषण कोळेकर सरांना मी विनंती करते की त्यांनी आपलं मनोगत व्यक्त करावं आणि आपल्या प्रोजेक्टला शुभेच्छा द्याव्या. भूषण कोळेकर सर. आवाज येतोय? हो. येस सर. नमस्कार. अवेक फाउंडेशन आणि MITSC यांचं अभिनंदन आणि शुभेच्छा. अतिशय उत्तम उपक्रम हातात घेतलाय, तो नक्कीच तडीस जाणार याची मला 100% खात्री आहे. कुठलाही धंदा म्हणलं म्हणजे मला असं वाटतंय की मला ओपनिंग बॅट्समन का ठेवलं याचा मी विचार करत होतो. तर मला असं वाटतं की फायनान्स हा अतिशय कळीचा मुद्दा असतो कुठल्याही धंद्यासाठी, आणि ती गोष्ट खरी पण आहे. मी नेहमी माझ्या भाषणात सांगतो की कुठल्याही बिझनेसची 4 चाकं असतात: प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फायनान्स आणि HR. त्यातल्या प्रोडक्शन मध्ये माणूस खूप तरबेज असतो म्हणून तो धंदा करायला सुरुवात करतो, आणि प्रोडक्शन माहीत असल्याने कुठे विकणार तेही त्याला थोडंसं माहीत असल्यामुळे तो धंद्याला उभा करतो. पण नॉर्मली HR आणि फायनान्स ही मागची चाकं असतात, त्याच्याकडे काही वेळा दुर्लक्ष करतो. ते कुठल्याही पण एक चाक जरी पंक्चर झालं तरी गाडी चालू शकत नाही, हे प्रत्येक एंटरप्रेन्योरने लक्षात ठेवावं. नंबर 1. नंबर 2, साधारणतः सर्वांचा असा अतिशय उत्तम समज आहे की बँकेतनं कर्ज पटकन चांगलं मिळू शकत नाही. बँका भरपूर त्रास देतात, बँका भरपूर प्रश्न विचारतात. यातल्या दुसऱ्या मुद्द्याशी मी सहमत नाही, पण तिसऱ्या मुद्द्याशी मी सहमत आहे. बँका भरपूर त्रास देतात असं नाही, पण बँका भरपूर प्रश्न विचारतात हे मात्र नक्की. बँक, तुम्हाला खरं सांगतो की बहुतेक बँकांचे जे अधिकारी असतात, ओके, त्यांना त्यांच्या मंथली पी रिव्ह्यू मध्ये, परफॉर्मन्स रिव्ह्यू मध्ये ब्रांच मॅनेजर्सना भरपूर शिव्या खायला लागतात वरच्या लोकांचे. का? तर कर्जाचं उद्दिष्ट पूर्ण झालेलं नसतं. दर महिन्याला जर तिथे शिव्या खायला लागत असतील तर त्यांना कर्ज प्रकरण हवीत का नको? नक्कीच हवीत. पण फक्त एकच असतं, कर्ज दिल्यानंतर ते का दिलं याची हे सांगण्याची जबाबदारी पण त्याच बँक मॅनेजरवर असते. तुम्हाला खरंच सांगतो, जो एंटरप्रेन्युअर अतिशय तळमळीचा आहे, त्याला आपण पॅशन म्हणतो, ज्याला त्याच्या धंद्याची पूर्ण माहिती आहे,
आणि ज्याला आपण किती कर्ज घ्यावं, किती कर्ज माझ्या उरावर बसणार नाही तर मला काम करायला मदत करेल, किती कर्ज अत्यावश्यक आहे, त्याच्या परतफेडीची योजना काय, या गोष्टी जर उत्तम माहीत असतील तर बँका तुम्हाला नक्की कर्ज देतील. मला हे माहिती आहे की प्रत्येक एंटरप्रिनरला फायनान्स हा विषय काही शाळेत शिकलेला नसतो, त्यामुळे त्याला येतच असेल असं काही सांगता येत नाही. पण त्याला एक चांगला मार्ग असा आहे की जसं आपण म्हणतो ना, आपल्याला काही डोकं दुखायला लागलं की आपण जातो डॉक्टरकडे. तसं तुम्हाला ज्यावेळी फायनान्सची गरज पडेल त्यावेळी त्यामधला जो तज्ञ माणूस असतो त्याच्याकडे तुम्ही जा, तुमचे सगळे मनोगत व्यक्त करा, नंतर त्याला सगळी माहिती द्या आणि त्याच्या मदतीनं एक अतिशय उत्तम प्रोजेक्ट रिपोर्ट तयार करा. प्रोजेक्ट रिपोर्ट मध्ये फक्त 5 गोष्टी खूप महत्वाच्या असतात. मी थोडक्यात सांगतोय, 5 मिनिटाची वेळ आहे म्हणून. 1 तुमच्याबद्दल माहिती, 2 तुमच्या प्रॉडक्ट बद्दल आणि तुमच्या मार्केट बद्दल माहिती, 3 टेक्नॉलॉजी बद्दल माहिती, 4 माणसांबद्दल माहिती आणि 5 मला किती कर्ज पाहिजे आणि त्यासाठी मी रिपेमेंटची तजवीज काय केली आहे, किती धंदा करणार आहे याचं स्टॅटिस्टिक्स. या 5 गोष्टी जर त्या प्रोजेक्ट रिपोर्ट मध्ये उत्तम प्रकारे असतील, फक्त एकच आहे उत्तम प्रकारे म्हणजे काय, बरेच लोक लिहितात दिस ऍक्टिव्हिटी हॅज अ ट्रिमेंडस स्कोप इन द मार्केट. म्हणजे काय, याचा अर्थ मी काय समजायचा, त्यापेक्षा जर तुम्ही म्हणलं की पुणे एरियामध्ये, आता मी पुण्यात राहतो म्हणून पुण्याचं नाव घेतलं असेल तसं काही नाही, पुणे एरियामध्ये या या ऍक्टिव्हिटीसाठी या ऍक्टिव्हिटीसाठी 5,000 टनाची मागणी आहे, त्यातले फक्त मी 500 टन ती मागणी पुरवायच्या प्रयत्नात आहे, असं जर लिहिलं असेल तर बँकवाल्यालाही कळतं. एक म्हणजे याचा अभ्यास झालेला आहे, 2 म्हणजे हा काही फार मोठ्या मागणीच्या प्रतीक्षेत नाही पण त्याला चांगला धंदा मिळू शकतो. हे एक तुम्हाला उदाहरण दिलं. तर प्रोजेक्ट रिपोर्ट मध्ये ज्या ज्या गोष्टी तुम्ही मेन्शन केल्या असतात त्याचं जर थोडंसं स्टॅटिस्टिक्स किंवा एक पुरावा तुम्ही त्यात देऊ शकलात तर जास्त चांगलं. यासाठी काही तज्ञ लोक तुम्हाला नक्की मदत करतील. नंतर बँकेत प्रोजेक्ट रिपोर्ट दिल्यानंतर सर्वात महत्वाचं म्हणजे त्यावर जे प्रश्न विचारले जातील त्याची उत्तरं पण तुम्हाला देता आली पाहिजेत. माझ्या सीएने प्रोजेक्ट रिपोर्ट केलाय, तुम्ही त्याला विचारा असं म्हणून बँक तुम्हाला कर्ज देणार नाही. तर त्या प्रोजेक्ट रिपोर्टवर तुम्हाला प्रश्न विचारून त्याच्या तुमच्याकडनं आलेल्या उत्तरावरनं जर त्या मॅनेजरला असं वाटलं, इट्स अ गट फिलिंग, की हा माणूस नक्की धंदा करू शकेल आणि माझं कर्ज परत करू शकेल, तर तुम्हाला 100% कर्ज मिळेल. कर्ज देण्यासाठी उत्तम एंटरप्रिनर बँका उत्सुक आहेत. तुम्हाला खरं सांगतो, मी आज गेली 8 वर्ष कन्सल्टिंग मध्ये, त्याच्या आधी 32 वर्ष स्टेट बँकेत होतो. मला आज सुद्धा दर महिन्याला किमान 3 ते 4 बँकेच्या जीएम आणि झोनल मॅनेजर यांचे फोन असतात, जर काही चांगली प्रकरणं असतात आमच्याकडे आणा. पण एकच आहे, मग ती खरंच चांगली असलेली प्रकरण देणं ही माझी जबाबदारी असते. म्हणून माझ्याकडे जे 20 प्रकरण येतात त्यात मला आढळतं की यातली 5च त्या प्रतीची आहे, मग मी ती 5 घेऊन जातो. पण उरलेल्या 15 लोकांना मी हे पण सांगतो की तुमची प्रकरणं चांगल्या पद्धतीची कशी होतील. तर अशा प्रकारे तुम्ही तुमच्या गावातल्या, तुमच्या जिल्ह्यातल्या लोकांचा भरपूर मदत उपयोग करून घ्या. उत्तम प्रोजेक्ट रिपोर्ट तयार करा आणि बँकेत जा. या प्रोजेक्टच्या अंडर मी यांना असं सजेस्ट केलंय की, आणि त्यांनी पण मान्य पण केलंय, चितोळे, मिस्टर अँड मिसेस चितोळेनी, की समजा आता एखादी ऍक्टिव्हिटी आहे, समजा फूड ॲट होम ही ऍक्टिव्हिटी, तर या प्रोजेक्टचा एक स्टँडर्ड प्रोजेक्ट रिपोर्टचा फॉर्मॅट आपण तयार करू. त्यामध्ये नाव आणि माहिती भरली की त्यांचा स्टँडर्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट तयार झाला. नंबर 1. मी आणखीन एक त्यांना अशी सूचना केली आणि जी पण त्यांनी स्वागत केलंय, की कसं असतं, एखाद दुसऱ्या माणसाला 2-5 लाख रुपये द्यायला बँका उत्सुक नसतात, त्यांना काही मिळतच नाही त्यात. पण त्यांना म्हणजे बँकेला काही मिळत नाही त्यात. पण समजा एखादं क्लस्टर आहे, प्राजक्ता जोशी मॅडमनी क्लस्टरची माहिती खूप छान सांगितली. त्या क्लस्टर मधल्या एक 5 जिल्ह्यातला 100 बायकांसाठी हा प्रोजेक्ट आहे असं म्हणलं तर बँकांकडे पण एक फायनान्शियल इन्क्लुजन नावाचं सेटअप आहे, जे इन्क्लुझिव्ह बँकिंग साठी उत्सुक असतं. तर ते नेहमी टॉप लेवलला जीएम वगैरे लोकांनी हँडल करतात. त्यांना त्याचा सिरियसनेस कळला तर ते पण उत्तम प्रकारे तुम्हाला मार्गदर्शन आणि मदत दोन्ही करायला तयार असतात. अशा 2 प्रकारे, एक म्हणजे चांगला प्रोजेक्ट रिपोर्ट करणं आणि दुसरा एक संघटित प्रयत्न करणं, या 2 प्रकारे जर आपण हा प्रोजेक्ट पुढे नेला तर मला 100% खात्री आहे, 1000 काय 10,000 काय 1,00,000 वुमेन एंटरप्रेन्योर सुद्धा आपण क्रिएट करू शकतो. त्याला काही लिमिट नाहीये. कारण लोकांना बिझनेसेस हवेत असतात, ग्राहक खूप आहेत, भारताची पॉप्युलेशन पण खूप आहे, त्यामुळे ग्राहक आहेत की नाही हा विचार कुठल्या एंटरप्रेन्योरने करू नये. आपण तयार व्हावं. तुम्हाला फायनान्स हे व्यवस्थित 100% मिळेल. मला या बोर्डावर इन्व्हाइट केल्याबद्दल, या सगळ्या थोरा मोठ्यांच्या सोबत बसायची, बोलायची, डिस्कस करायची संधी दिली, याचा मलाही आनंद आहे.
त्यामुळे त्या सगळ्यांचे मी धन्यवाद मानतो. तुम्ही सगळे लोक माझं बऱ्याच मधनं काही वेळा ऐकून घेताय त्याबद्दल पण धन्यवाद मानतो. थँक्यू व्हेरी मच. अभिनंदन अँड ऑल द बेस्ट. थँक्यू सो मच सर. जसं म्हटलं जातं की व्यवसायाची पहिली नाळ ही फायनान्सशी जोडलेली आहे. फायनान्स हे फार महत्वाचं आहे. सो फायनान्सशी जोडलेले आणि त्याच्याविषयी प्रोजेक्ट रिपोर्ट, कुठलाही व्यवसाय ज्यावेळेला आपण फायनान्ससाठी जातो त्यावेळेला प्रोजेक्ट रिपोर्ट हा फार महत्वाचा असतो. बरोबर. त्याच्याविषयी अतिशय सुंदर अशी माहिती तुम्ही दिलीत, त्याबद्दल थँक्यू सो मच. आणि ह्याचा फायदा तुमच्या ज्ञानाचा आणि तुमच्या अनुभवाचा फायदा आपल्या 1K वुमन डॉक्टर केतकी बापट मॅडमांना मी अशी विनंती करते की त्यांनी त्यांचं मनोगत आणि शुभेच्छा आपल्या 1K प्रोजेक्टला द्याव्या. डॉक्टर केतकी बापट मॅडम. नमस्कार. मनापासून अभिनंदन. MITSC आणि अवेक फाउंडेशनच्या माध्यमातून आपण सर्व मिळून हा एका महत्वाकांक्षी प्रकल्पाची आज सुरुवात केली आहे. आणि ह्या दिनाचं वैशिष्ट्य म्हणजे हेच आहे की जे तुम्ही म्हणालात आधी सगळं रेफरन्स झालेलं आहे की स्वामी विवेकानंद आणि जिजाऊ आईसाहेब यांची जयंती ही एकाच दिवशी आहे. एखाद्याने पहिल्यांदा घडवून शिकवायला घडवून एक उत्तम राजा व्हायचं जे काही असतं, घडवणे हे काम असतं, जिजाऊंचं आपण शिकलेलो आहोत. तसंच युवकांना जागृत करून काहीतरी नवीन जबाबदारी पार पाडून आपलं काहीतरी पाणी सगळ्यांना दाखवणं आणि एक जीवन सफल करण्याचा आनंद घेणं हे स्वामी विवेकानंदांनी सगळ्यांना सांगितलं आणि त्याचं एक अत्यंत औचित्यपूर्ण आपण ऍट द सेम टाइम मला असं वाटतं आहे की जे आता आपण मान्यवरांचे आपण ऐकलं, कोळेकर सरांनी सांगितलं किंवा आधीचे पण प्राजक्ता जोशींनी आणि डॉक्टर मोऱ्यांनी पण सांगितलं की ज्या वेळेला आपण या बिझनेसमध्ये उतरतोय, आता जे आपण हे सगळं घडवायचं किंवा नवीन काहीतरी लोकांना हे सांगायचं एंटरप्रेनर करायचं आपण हे करतोय, त्याच्यामध्ये आपल्या ह्या प्रोजेक्टचं विविधता म्हणजे वैशिष्ट्य हे आहे की आपण त्यांना प्रॉपर टेक्निकल सपोर्ट पण देणार आहोत, योग्य अवेअरनेस देऊन त्यांना चॉईस कुठला करायचं किंवा प्रत्येक गोष्टीचं जे हँड होल्डिंग आहे, स्कॅफोल्डिंग जे आपण करणार आहोत ते आपण देणार आहोत. आणि हे या प्रोजेक्टचं पण एक वेगळं वैशिष्ट्य की ज्याच्यामुळे प्रत्येकाला विश्वास वाटू शकेल किंवा एक उभारी आणि कॉन्फिडन्स यायला मदत होईल, हे या प्रोजेक्टचं विशेषता आहे. ऍट द सेम टाइम मला असं वाटतं की आताच्या या घडीला जे आपल्या ऑनररी प्राईम मिनिस्टरनी पण खूप वेळा सांगितलेलं आहे, कोविडनी पण आपल्याला खूप सारं शिकवलेलं आहे की आपण स्वतः आत्मनिर्भर व्हायला पाहिजे. आपल्या सगळ्या गरजा आपण जेवढ्या काही पुरवता येईल आपल्या नॅचरल रिसोर्सेस पासून हे करता येईल आणि या व्हॅल्यू ऍडेड नवीन नवीन संधी आणि प्रॉडक्ट मधनं आपण हे सहज शक्य करू शकतो. परंतु जर पूर्ण असा विचार केला, जरी फायनान्स असला, जरी तुम्ही अगदी योग्य पद्धतीने सगळं केलेलं असलं, तरी जी महत्वाची जी स्टेप असते मार्केटिंग, तर याच्यासाठी तुमची प्रॉडक्टची गुणवत्ता अत्यंत चांगली असणं आवश्यक आहे. तुमच्या प्रॉडक्टचं USP पण असणं तेवढंच आवश्यक आहे. जरी तुम्हाला इनोव्हेशन असेल, चांगलं असेल, तर ह्या सगळ्या गोष्टी या तुम्हाला योग्य नवीन टेक्नॉलॉजीच्या तर्फे आपण म्हणजे त्याचा विचार आपण करू शकतो, त्याचे इनपुट देऊ शकतो. सिमिलरली या ज्या आपल्या आता ज्या व्हर्च्युअल वर्ल्ड मध्ये त्याचा मॅक्सिमम आपण या माध्यमाचा करू शकतो की जी गावामधली महिला आहे किंवा जी लांबवर दूरवर आहे तिच्यापर्यंत आपण विनासायास पोहोचू शकतो आणि तो जो सल्ला आहे तो आपण खूप देऊ शकतो. आणि योगायोगाने म्हणजे असं आहे की हे जे प्रिन्सिपल सायंटिफिक ऍडवायझरचे जे ऑफिस आहे त्यांचं स्वतःचं मॅन्डेटच हे आहे की जिथे सायन्स आणि टेक्नॉलॉजीचा प्रचार पूर्णपणे कसा आपण चांगल्या पद्धतीने करू शकू. आमचे ऑनरेबल PSA जे प्रोफेसर के विजय राघवन आणि आमचे सेक्रेटरी डॉक्टर अरविंद मित्रा ते पण याला खूप सपोर्ट करत आहेत. त्यांनी पण या कार्यक्रमाला शुभेच्छा दिलेल्या आहेत, चांगला सपोर्ट आहे असं आणि त्याचा आपण मॅक्सिमम फायदा करून घेतला पाहिजे. मला एकच फक्त सांगायचं या छोट्याशा माझ्या मनोगतामध्ये की ज्या वेळेला कुठलाही आपण बिझनेस सेटअप करतो किंवा कुठल्या नवीन आयडियाच्या मागे लागतो तर त्या ह्याच्यामध्ये सातत्य हे पण आवश्यक आहे. आणि आपण हे सगळे बिझनेसेस जेव्हा करतो कुठलेही ते आपल्या मदर नेचर नॅचरल रिसोर्सेसच्या वरतीच डिपेंडंट असतात. आणि जे आपण बघतो की क्लायमेट चेंज किंवा काही बदल होतात तर ते कुठल्याही आपल्या टेक्नॉलॉजी सुद्धा योग्य पद्धतीने ती गेली पाहिजे. नाहीतर लोक असं म्हणतात की नवीन टेक्निकनी बघा सगळंच वाटोळं झालं, ते चांगलं नाही आहे. तर ते
पूर्णपणे विचार करून आपल्याला ते घ्यावं लागेल आणि आपल्या याचा USP करावा लागेल. म्हणजे बायकांनुसार किंवा वुमेन एम्पॉवरमेंट न होता, ती सक्षम न होता, ती सचेत पण असायला पाहिजे, सजग पण असायला पाहिजे. आणि या दृष्टीने आपण हा पूर्ण 1K चा आपण पुढे नेऊया प्रोजेक्ट. कारण आताच्या ह्याच्यामध्ये ग्लोबलायझेशन आहे, लोकलायझेशन आहे, खूप सारे अव्हेन्यूज तुम्हाला येतील. पण आपल्या USP आपण जपणं फार महत्वाचं आहे. आणि त्यासाठी खूप सारे मान्यवरांचे आपल्याला सल्ले आणि त्यांचे मार्गदर्शन पण नेहमीच लाभत आहे. एवढंच मी इथेच थांबते. सगळ्यांना पुन्हा मनापासून शुभेच्छा. आणि ही जागरूकता पण आवश्यक आहे, कारण नुसतंच आनंद वाटून उपयोग नाहीये. ती जबाबदारी ही जास्त आहे असं मी समजते. म्हणजे आपणही तसंच समजत असाल. आणि जी काही शक्य आहे ती मदत करायला अत्यंत आवडेल. आणि अगदी मनापासून शुभेच्छा. धन्यवाद. थँक्यू सो मच मॅम. अतिशय चांगल्या पद्धतीनं तुम्ही सायन्स आणि टेक्नॉलॉजीचा वापर आपण आपल्या व्यवसायामध्ये कसा करू शकतो याबद्दल सांगितलं. आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट तुम्ही जी सांगितली ती म्हणजे सातत्याची. आणि मला आपल्या या प्रोजेक्टचं एक वैशिष्ट्य म्हणून हेच सांगायचं सगळ्यांना की सलग 3 वर्ष म्हणजे 1000 दिवस सातत्यानं आपण आपल्या महिला उद्योजकांच्या सोबत असणार आहोत, जे त्यांना रिसर्चमध्ये सुद्धा आणि त्यांच्या व्यवसायाच्या वाढीसाठी सुद्धा सातत्यानं मार्गदर्शन करत राहील. थँक्यू सो मच मॅम. यानंतर डॉक्टर सुचेता उन्नीथन मॅम यांना मी विनंती करते की त्यांनी आपल्या 1KV प्रोजेक्टला शुभेच्छा द्याव्यात आणि मार्गदर्शन करावं. डॉक्टर सुचेता मॅम. Thank you so much, Pranati. And thank you, Awake Foundation and MITSC for giving me this opportunity. सर्वप्रथम सगळ्यांना ऑनलाईन बघत असणाऱ्यांना आणि आपल्या टीमला खूप खूप शुभेच्छा. हा प्रोजेक्टच्या मागे गेले 3 महिने जे काम चाललं आहे त्याचं आज अगदी इतक्या सुंदर रीतीने सुरुवात झालेली बघून खूप छान वाटतंय. ह्याच्यात जाणून घेताना मला पण बिंग एन ऍडवायझर टू एव्हरी कसं असतं प्रत्येकाला मला नेहमी वाटत असतं की प्रत्येक महिला इंडिपेंडंट आणि स्ट्रॉंग म्हणजे काय. मी नेहमी बघितलंय जगभर फिरताना माझ्या एक लक्षात आलंय की जेव्हा सेल्फ सफिशियंट स्वतःच्या पायावर उभी असलेली बाईचा एक वेगळा आत्मविश्वास असतो आणि तिचा कुटुंबाला एक वेगळा आधार मिळतो. त्यामुळे जेव्हा 1000 वुमेन डिपेंडंट किंवा स्ट्रॉंग हा विषय आला की मला हा नेहमी जिव्हाळ्याचा असतो. तर 1KV मध्ये काम करताना मला असं I'm looking forward to it, and I'm sure my experience will definitely help, and I would like to help each and everyone who come along with us and create new opportunities for everyone. मी थोडंसं लवकर जातीये. There is some emergency. So thank you very much. Pranati may explain about Saundaryavardhini on behalf of me, please. Thank you so much. Thank you, everybody. It was my pleasure being here. थँक्यू सो मच मॅम. सौंदर्यवर्धिनी प्रोजेक्टचं लॉन्च क्लस्टर लॉन्च आपण केलेलं आहे 2 दिवसापूर्वी आणि त्याच्याविषयी एक्स्ट्रा माहिती आपण पुन्हा आपल्या प्रोफेसर गणेश हिंगमिरे सरांना अशी विनंती करते की त्यांनी आपलं मनोगत आणि शुभेच्छा व्यक्त करावी. गणेश हिंगमिरे सर. हो, आवाज येतोय माझा? येस सर. अवेक टीम आणि सर्व उपस्थित मान्यवरांना नमस्कार आणि राष्ट्रीय युवा दिनाच्या शुभेच्छा. आपल्या आजच्या कार्यक्रमाला मी प्रत्यक्ष व्हिडिओ मध्ये जॉईन होत नाहीये. मी आता जम्मू मध्ये आहे आणि एक चांगली गोष्ट घडली आहे ती म्हणजे जम्मू काश्मीरच्या एका मोठ्या GIचं काम आमचं पूर्ण झालंय म्हणून मला सेक्रेटरी साहेबांनी ते बोलवलं होतं म्हणून मी आलेलो आहे. मला तो व्हिडिओ चालू करता येत नाही, मी एका वेगळ्या ठिकाणी आहे. तर शुभेच्छा सर्वांना. आणि मुळामध्ये निश्चितपणे हा जो संकल्प उचललेला आहे आपला 1K वुमन तो नक्कीच आपला पूर्ण होणार आहे. वेल बिगिन इज हाफ डन असं म्हणतात. ज्या पद्धतीने
यशवंतजी आणि त्यांच्या मिसेस दोघे त्यांनी जे फाउंडेशन रचायला सुरुवात केली होती आणि सगळ्यांना बरोबर त्यांनी एकत्र घेतलं आणि वेगवेगळ्या क्षेत्रातली मंडळी आहेत हे दिसून येतंय आणि त्यामुळे ते निश्चितपणे मोठं होणार आहे यात का वाद नाही. मी माझ्या क्षेत्राशी निगडीत असलेल्या घटनेला किंवा घटकाला म्हणूयात मी पूर्णपणे आपल्या सर्वांबरोबर राहील. आम्हाला ऑलरेडी त्यात चांगले यश आता नुकताच मिळालेले आहेत की काही महिलांचे जे पेटंट झाले त्या पेटंट मधनं उद्योग निर्मिती झाली आहे तर त्याचे अनेक उदाहरणं समोर येत आहेत. तर तशा याच्याने माझ्याकडनं माझ्या क्षेत्राची योगदानाची निश्चितपणे मी शाश्वती देतो आणि पुन्हा एकदा शुभेच्छा देतो. आणि आपण नक्कीच सक्सेस मिळूयात आणि चांगल्या दिवसाची ही आजची सुरुवात नक्की आहे. विवेकानंदांचीच काही वाक्य नक्की आपण आपल्यात या ब्रीदवाक्य म्हणून स्वीकारूयात. त्यांचं एक वाक्य असायचं की स्ट्रेंथ इज अ लाईफ, विकनेस इज अ डेथ. तर ही स्ट्रेंथ आपली लाईफ झालेली आहे आणि ती आपण नक्की घेऊन पुढे जाऊ. सो सर्वांना, सर्व कार्यक्रमाला, सर्व योजनांना शुभेच्छा आणि मनापासून सहकार्य राहील याची शाश्वती देतो. धन्यवाद. मला इथे आता बोलायची संधी. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू सो मच हिंगमिरे सर. थँक्यू सो मच वन्स अगेन. यानंतर मी प्रफुल्ल पाठक सरांना अशी विनंती करते की त्यांनी आपल्या 1KV प्रोजेक्टला शुभेच्छा द्याव्यात आणि आपलं मनोगत व्यक्त करावं. प्रफुल्ल पाठक सर. थँक्यू प्रणोती. प्रणोती आणि यशवंत चितोळे या दाम्पत्याशी गेलेले 1.5-2 महिन्यापूर्वीची ओळख आहे आणि ती डिजिटल आहे. पण ज्या प्रकारे या लोकांनी आम्हाला बांधून ठेवलाय किंवा आपल्या सगळ्यांना बांधून ठेवलाय तर आजच्या दिवशी सगळ्यात पहिले कौतुक जर कोणाचं करायचं राहिलं तर मी या दोघांचं करेल की यांनी दोघांनी कोल्हापूर सारख्या ठिकाणी बसून आपल्या सगळ्यांना पहिले तर शोधलं. म्हणजे मलाही शोधलंच यांनी कुठून तरी आणि आपल्या प्रत्येकाला शोधून त्यांनी एका चांगल्या उपक्रमामध्ये ज्याचं नाव आपण 1KV म्हणजे वुमन एंटरप्रेन्योर ठेवलं आहे. आणि जसं आता त्यांनी सांगितलं की 3 वर्ष आपण हा प्रोजेक्ट म्हणजे पुढचे 1000 दिवस आपण हा प्रोजेक्ट करणार आहे. त्यामुळे तितक्या वेळेपर्यंत आपण हे सगळे आज जे उपस्थित आहोत ते या सगळ्या प्रोजेक्टमध्ये राहणार आहोत. आणि या सगळ्या प्रोजेक्टमध्ये मला बोलावलं, तुम्हाला सगळ्यांना बोलावलं त्याबद्दल त्या दोघांचं कौतुक करून आपले आजचे मुख्य पाहुणे आपल्याच फॅमिलीतले जरी असले तरी पण पै सर यांनाही मी नमस्कार करतो, तुमचं सगळ्यांचं स्वागत करतो. आणि या सगळ्या प्रोजेक्टची मी अचानक जोडल्या गेलो याचा मला खूप खूप आनंद आहे. आनंद असण्याचं कारण सांगताना मी असं सांगेल की जसं मी आणि केतकी बापट मॅडम आम्ही दोघं दिल्लीतून तुमच्याशी संपर्क साधतो आहे आणि गेली काही वर्ष आम्ही इथं दिल्लीत असल्यामुळे आम्ही प्रशासन, लोकशाही या सगळ्या बाबी बघितल्या आहेत आणि महाराष्ट्राच्या पासून दूर असण्याचं दुःख आहे. पण महाराष्ट्रासाठी काहीतरी करण्याची इथे शक्यता आहे, चान्स आहे आणि ते आपण करायला हवं या भूमिकेतून आम्ही इथं वावरत असतो आणि त्याच भूमिकेतून आज आम्ही या प्रकल्पाशी जोडल्या गेलो आहे. दुसरी गोष्ट, पॅन्डेमिकमुळे आपल्याला काही जसे प्रॉब्लेम्स जाणवले तसा एक मोठा फायदा मला स्वतःला वाटतोय की याच्या अगोदर जर हा प्रकल्प आणि याचं उद्घाटन तिथे 12 तारखेला करायचं असतं तर आपल्याला सगळ्यांना तिथे एकत्र जमावं लागलं असतं. आमच्यापैकी कदाचित काही जणांना तिथे येणं शक्य झालं नसतं किंवा मध्ये जे आपण वारंवार भेटतो आहे वेगवेगळ्या विषयांवर आपल्या झालेल्या प्रगतीवर रिव्ह्यू घेण्यासाठी भेटतो त्या सगळ्यांसाठी जी सोय झाली आहे ती या पॅन्डेमिकनी आणि याच्यानंतर हे सगळे आपले डिजिटल कनेक्ट जोडल्या गेले आहेत. त्यामुळे त्यालाही मी धन्यवाद देतो की त्यांनी आपल्याला एक नवीन क्षेत्र, नवीन प्रकार उपलब्ध करून दिला, आपल्याला जवळ आणलाय. आणि आम्हा सगळ्यांना आता असं मी म्हटलं की महाराष्ट्रातून इथे आल्यानंतर इथं एक मस्त गोष्ट आम्ही जे नेहमी अनुभवतो, एखादा जरी मराठी स्वर आम्हाला आमच्या घराच्या बाहेर ऐकू आला तर आम्ही त्या शब्दाला शोधतो, त्या व्यक्तीला शोधतो, त्याच्याशी भेटतो, बोलतो आणि एक जवळीक निर्माण होते. म्हणजे मी गमतीने म्हणतो की दिल्लीमध्ये गडचिरोली टू गडहिंग्लज कुठलाही मराठी माणूस, मराठी म्हणजे जो मराठीत बोलू शकतो तो कुठल्याही प्रांत, जात पात सगळं काय पण मराठीत बोललं की छान वाटतं आणि त्यांना मदत करायला तयार असणारी एक मोठी लोकसंख्या म्हणेल मी इथं दिल्लीमध्ये आपल्या मराठी अधिकाऱ्यांच्या आणि इतर सगळे जे या ठिकाणी रहिवासी आहेत ते सुद्धा एकमेकांना ते सुद्धा तयार आहेत. आणि मला तरी विशेष आनंद जो होतोय ना तो एका गोष्टीचा
की इथून आम्हाला तिथल्या ग्रामीण भागासाठी काहीतरी करावं असं सतत वाटत असायचं, पण ते कसं करायचं? तर त्यासाठी तिथलंही कोणतरी एक माध्यम आम्हाला हवं होतं, जे MITC नी उपलब्ध करून दिलं आणि त्यामुळे आम्ही खुश होऊन यांना आमच्यातर्फे जे जे शक्य आहे ते मदत करण्याची ठरवली. कारण आपण बघतो आपल्या ग्रामीण भागात राहणारी स्त्री पुरुष असतील तर शेतीशिवाय जर का त्यांना भरपूर वेळ असतो पण आणि त्यांच्या काही कला आहेत किंवा काही गोष्टी करण्यासाठी त्यांच्या शक्ती आहे, इच्छा आहे, पण त्यांना तिथं मार्केट उपलब्ध नसायचं. त्यामुळे ते करायचं काय हा सुद्धा त्यांचा प्रश्न असायचा. प्लस काही करायचं जसं आपले सगळे सल्लागार सांगतात आहे की काय काय गोष्ट आवश्यक आहे, तर ते सगळे उपलब्ध असून सुद्धा त्यांच्याशी जवळीक किंवा त्यांच्याशी कनेक्ट होत नव्हता. तो या 1K प्रोजेक्टमुळे होईल अशी मला खात्री आहे. आणि त्याचमुळे हे जे यजमान आहेत यशवंत आणि प्रणोती शितोळे यांचं खूप महत्व आहे. यांनी तिथल्या लोकांशी तिथल्या गरजूंशी आपल्याला कनेक्ट केलं तर त्यांना काय मदत करता येईल किंवा त्यांना काय गाईडन्स करता येईल की जेणेकरून त्यांच्यातली शक्ती वापरून आपण त्यांना काहीतरी उद्योग आणि त्याचबरोबर सबलीकरण आपल्याला देता येईल या इच्छेने आपण सगळे इथे आम्ही आणि आपण सगळे याच्यात जमा झालो आहे, एकत्र आलो आहोत. आणि मी खात्री देतो की 3 वर्ष आपण वेगवेगळ्या माध्यमातून इथं सतत एकत्र येत राहू. सरकार दरबारी ज्या स्कीम्स असतात किंवा बऱ्याच वेळा काही गोष्टी सहज होऊ शकतात पण आपल्याला कनेक्ट नसतो म्हणून आपण त्या करू शकत नाही. तर अशा सगळ्या बाबींमध्ये आणि आमचा जो अनुभव इतक्या वर्षाचा प्रशासनातला आहे त्याचा व्हॉलंटरीली आणि सामाजिक हेतूने आम्ही इथं मदत करायला उपस्थित झालो आहोत आणि पुढेही उपलब्ध राहू. मला खात्री वाटतं की आपण सगळे विविध क्षेत्रात आपापल्या क्षेत्रात आपापले स्किल्स असलेली मंडळी एकत्र आल्यामुळे हा प्रकल्प नक्कीच आपल्या इप्सितस्थळी आपण ठरवलेल्या टार्गेटच्या आधी पोहोचेल. आणि जर हा 1K चा 10K करायला मिळाला 1000 दिवसांमध्ये तर मी सगळ्यात आनंदी व्यक्ती राहील. त्यामुळे प्रणोती आणि यशवंत तुमच्यावर मी मोठी जबाबदारी पण टाकतोय. प्राजक्ता तुमची पण टीम बघतोय मी आणि आय एम व्हेरी हॅपी टू सी ऑल ऑफ यू कमिंग टुगेदर ट्राइंग टू वर्क टुगेदर. आणि तुमच्या सगळ्यातली झील किंवा तुमच्या सगळ्यात एक जो मला उत्साह दिसतोय एक काहीतरी करायची जी तुम्ही इच्छा दाखवली आहे त्यासाठी प्रयत्न करताय तुम्ही जमा झाला आहात त्यात आमच्यातर्फे जे जे काही शक्य आहे ते आम्ही तुम्हाला उपलब्ध करून देऊ. माझं क्षेत्र तसं बघितलं तर ऊर्जा क्षेत्र आहे. आजकाल सौर ऊर्जेचा बोलबाला आहे त्यामुळे ते पण एक क्षेत्र माझं आहे. पण याशिवाय प्रशासनाचा 30 वर्षाचा प्रदीर्घ अनुभव माझा जो आहे आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे आपल्या समाजासाठी आपल्या व्यक्तीसाठी तो कुठल्याही भागात राहतो. जसं मी सांगितलं गडचिरोली गडिंग्लज त्यांना जर का कॅटलिस्ट म्हणून त्यांच्या चालू असलेल्या प्रगतीला मला स्पीड देता येईल, त्याच्या ग्रोथ होईल, त्यांना काहीतरी समाधान मिळेल, हे जर काही शक्य असेल तर ते करण्याची माझी नेहमीच इच्छा राहिली आहे. आणि त्या केवळ एका इच्छेपायी आणि या दोघांबद्दल जो एक मला रिलायबिलिटी वाटली आणि मग तुम्ही सगळे भेटले तर या सगळ्याच्यात रिअली आय एम व्हेरी हॅपी टुडे की एक छान फॅमिली इथे तयार झाली आहे जी आणखीन खूप मोठ्या फॅमिलीजना काहीतरी मदत करणार आहे, त्यांचं अपब्रिंगिंग करायसाठी अपलिफ्टमेंट करण्यासाठी प्रयत्न करणार आहे. अशा एखाद्या प्रकल्पात समाविष्ट होण्याची संधी मिळाली त्याबद्दल मी स्वतःला भाग्यवान समजतो. आणि आपण सगळे मिळून आपल्या आजूबाजूच्या व्यक्तींना काहीतरी देण्याचं करूयात याच्याबद्दल खात्री देतो. आणि माझ्या आवडीचं आणि तुम्हाला सगळ्यांना माहित असलेलं देणाऱ्याने देत जावे घेणाऱ्याने घेत जावे घेता घेता एक दिवस देणारे हात बनावे. तर ते देणारे हात आपण बनतो आहे या आनंदासह मी आपल्या सगळ्यांचं पुन्हा अभिनंदन करतो, शुभेच्छा देतो. धन्यवाद. थँक्यू सो मच सर. तुमच्या शुभेच्छा आणि तुमचं मार्गदर्शन सातत्यानं आमच्यासोबत राहीलच याची खात्री आहे. यानंतर माननीय श्री जितेश जिओसोट्टा सरांना मी अशी विनंती करते की त्यांनी आपलं मनोगत आणि शुभेच्छा 1KV प्रोजेक्टला द्याव्यात. माननीय श्री जितेश सर. यस, सो माय नेम इज जितेश गियासोटा और 2 दिन पहले बिकॉज ऑफ प्राजक्ता मैडम की वजह से शायद मैं आज एडवाइजरी बोर्ड पे हूँ एंड आई एम सो मच हैप्पी कि मैं इस बोर्ड पे आया हूँ और इस मिशन में पार्ट बन रहा हूँ जहाँ पर हमको वुमेन एंटरप्रेन्योर को मेंटरशिप देनी इन टर्म्स ऑफ बिजनेस. मेरा एक्सपीरियंस 30 साल का रहा है फैमिली रन एंटरप्रेन्योर के साथ काम करते हुए और उनको हमने बिजनेस के
ब्रांडिंग के, मार्केटिंग, कम्युनिकेशंस के बहुत सारे सॉल्यूशंस दिए हैं. सो आज के दिन डेफिनेटली आई वुड लाइक टू ऑल्सो, आई थिंक वी ऑल शुड रिमेम्बर कल्पना सरोज, सीईओ हैं कामानी ट्यूब्स के, जो इंडिया के फर्स्ट वुमन एंटरप्रेन्योर में उनका नाम आज लिया जाता है, और काफी नॉर्थ स्टार की तरह उनको लोग मानते होंगे. सो इंडिया की अगर आप पॉपुलेशन देखते हैं 135 करोड़ की आ जाए, ओके, उसमें से 60 करोड़ लोग एंटरप्रेन्योर्स हैं. उसमें वुमन का जो कंट्रीब्यूशन है वुमन एंटरप्रेन्योर्स का, वो 14% है. सो आई थिंक आई कैन सी लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी वुमन प्लेटफॉर्म, वुमन एंटरप्रेन्योर्स के लिए इस तरह का प्लेटफॉर्म लेके आना, ओके, आज के दौर में. और मैं बहुत ही एक रियल एग्जांपल आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ. मेरे घर में जो मेड है, उसकी एक 22 साल की लड़की, ओके, जो मेड है, आप समझ लीजिए, मेड की 22 साल की लड़की कलकत्ता फ्लाइट में ट्रैवल किया 14,000 रुपया खर्चा करके. एंड हर मेड इज एक्चुअली क्रिबिंग विथ माय वाइफ कि आजकल के लड़के लोग समझ नहीं रहे हैं, ओके. बट हमारा काम रिसर्च का है, इतने सालों से हम यूजर्स को समझते हैं, मार्केट को समझते हैं. तो मुझे सीख ये मिली, ओके, कि आज की मेड की लड़की भी अपने आप को कहीं कम नहीं समझ रही. मतलब दे ऑल्सो वांट टू फ्लाई, उसकी एस्पिरेशंस दिख रही हैं. आज लास्ट ईयर 39,144 स्टार्टअप्स चालू हैं पेंडेमिक में इंडिया में, ओके. और एडुटेक से लेकर के आप जितने भी अभी क्लस्टर्स मैडम ने बताए हैं, प्राजक्ता मैडम ने, उसमें मोरलेस सब कुछ आए हैं. सो व्हाट आई फील इज कि अभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहा है, वुमन मेल ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहा है. एंड लोगों के, वुमन के जो एस्पिरेशंस हैं, ओके, विच आर सो मच इम्पोर्टेंट, ओके, जिनको एक्चुअली सपोर्ट करना जरूरी है. जैसे शायद अभी 10 मिनट पहले या व्हेन वी स्टार्टेड बिफोर 4, कैलाश जी का यही कहना था कि भाई एक इकोसिस्टम हम डेवलप कर रहे हैं. हमारा काम ये है आज की तारीख में 30 साल के बाद कि फाइनेंस वाले सर का नाम भूल गया, शायद भूषण जी ने ये बताया कि सबसे पहले फाइनेंस की जरूरत होती है. शायद डॉक्टर, सॉरी आई जस्ट डोंट रिमेम्बर द नेम इमीडिएटली, डॉक्टर केतकी जी ने बताया कि टेक्नोलॉजी और साइंस का कॉम्बिनेशन चाहिए. सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन बिजनेस व्हिच रिक्वायर्ड टू गेट सक्सेस. 30 साल फैमिली रन के साथ काम करने वाला हमने ये सीखा कि सबसे पहला जो उनका इंटेंट है, किसी बिजनेस एंटरप्रेन्योर का बिजनेस इंटेंट ये जानना बहुत जरूरी है. वो इंटेंट पैशन में कन्वर्ट होता है, और उस पैशन के लिए भी अगर हमने इकोसिस्टम दिया, तो आई एम रियली लुकिंग फॉर दैट काइंड ऑफ वुमेन कि जिनको इस प्लेटफॉर्म पे आके हम उस इकोसिस्टम के साथ में हम उनको इमोशनल गाइडेंस भी दे. प्रॉब्लम्स तो सबकी लाइफ में होती है, लेकिन उस प्रॉब्लम से बाहर कैसे निकलना है और उनके पैशन को जिंदा कैसे रखना, शायद ये चीज मैं देख रहा हूं. आई एम रियली एक्साइटेड टू लुक फॉरवर्ड विद दिस काइंड ऑफ पीपल व्हिच वी आर मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड आई एम रियली हैप्पी. एंड आई एम एक्चुअली अप्रिशिएटिंग IKV जो इस तरह के इनिशिएटिव के साथ आ रहे हैं और इस तरह की वुमेन के लिए प्लेटफॉर्म खड़ा कर रहे हैं. So that's all, and best of luck to all of us. I really feel like a family member, even by meeting for the last 15 minutes or half an hour. And thanks Prajakta Madam and everyone who has participated in this program. So looking forward for achieving greater goals. Thank you so much. Thank you Prajakta. Yes. Thank you Bharunati Madam. Thank you everyone. Yes. Definitely, sir. Definitely, we will achieve. And thank you so much for your valuable guidance. And we will definitely work on it. Yeah. Of emotional quotient. Yeah, emotional quotient is important, sir. Yes, 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 definitely. Yes. Thank you so much. Thank you. Yanantar, yes, sir. I would like to leave now, as I have already scheduled meeting at 5. So I'm really happy that my schedules is completed by around 5. So again, I would like to thank everyone being a part of this program and launch. So we'll connect soon with each other. Thank you so much. Yes, sir. Yes. Thank you so much. यानंतर मी मिस्टर इस्माईल अकबानी सरांशी विनंती करेन की त्यांनी त्यांचं मनोगत आणि मार्गदर्शन करावं. मिस्टर इस्माईल अकबानी सर.
इस्माईल अगबानी सरांचा बहुतेक नेटवर्क इश्यू दिसतोय. यानंतर अवेक फाउंडेशनचे को फाउंडर मिस्टर कैलाश म्हैसेकर सरांना मी अशी विनंती करते की त्यांनी या प्रोजेक्टसाठी आपलं शुभेच्छा द्याव्यात आणि आपलं मनोगत व्यक्त करावं. कैलाश म्हैसेकर सर. धन्यवाद. ऐकू येते ना? ऐकायला येस सर. येस. ओके. धन्यवाद शितोळे मॅडम. मला खरंच एवढा आनंद होतोय ह्या टोटल हे सगळं जे आम्ही सगळ्यांनी मिळून, म्हणजे बेसिकली मला असं म्हणायचं की ह्या जेवढ्या तुम्ही लेडीज बघताय आता ह्या कॉलवर, ऍक्च्युली ह्या सगळ्यांचा कार्यक्रम आहे आणि आम्ही फक्त, मी आणि शितोळे सर आणि आम्ही फक्त पाठिंबा देतोय तेवढंच. ऍक्च्युली खरं तर ह्या सगळ्यांनी केलेलं आहे. मिताली मॅडम, प्राजक्ता मॅडम, प्रणोती मॅडम, ह्या सगळ्यांनी हे सगळं उभं केलेलं आहे. आम्ही फक्त ते जे इमोशनल सपोर्ट किंवा मोरल सपोर्ट किंवा जे जो काही ते आपण सपोर्ट म्हणतो तो ऍक्च्युली आम्ही प्रोव्हाइड करतो. सो हे जे 1 KV चा प्रोग्राम आहे, हा प्रोग्राम खरं तर इट इज लेड बाय विमेन, फॉर विमेन, बाय द विमेन, राईट, अँड फॉर द विमेन. तो फक्त अँड ह्याच्या मागचं माझं असं माझी एक समज अशी आहे की विमेन आर नॉट इक्वल टू मेन, राईट. विमेन आर नेव्हर इक्वल टू मेन. विमेन आर ऑलवेज अहेड ऑफ मेन. So there is no question of equality at all here, right? इक्वालिटीचा प्रश्न येतच नाही. फक्त काय होतं की अनेक विमेन, अर्बन असो रुरल विमेन असो, त्यांच्यावर जबाबदाऱ्या इतक्या असतात आणि काही जबाबदाऱ्या त्यांना स्वतःहून पूर्ण करायला लागतात, काही जबाबदाऱ्या त्यांना त्यांच्यावर पडतात आणि काही वेळा त्यांना म्हणजे जगाशी लढा देताना त्यांना स्वतःहून ऍक्सेप्ट करायला लागतात. त्या कुठल्याही कारण असो, पण मला असं वाटतं की त्यांना एका सपोर्ट सिस्टमची गरज आहे. त्यांना अशा सपोर्ट सिस्टमची गरज आहे. आता कालच आम्ही डिस्कस करत होतो, त्यावेळेस प्राजक्ता मॅडम म्हणत होत्या की आम्हाला मदतीची गरज आहे. मी म्हणलं यू डोंट नीड हेल्प, यू ओनली नीड डायरेक्शन. दॅट्स इट. यू कॅन हेल्प युअर सेल्फ. ऑल वी नीड टू डू इज वी नीड टू प्रोव्हाइड यू डायरेक्शन and support wherever needed. You are very well prepared to help yourself. त्यामुळे मला असं वाटतं की हा प्लॅटफॉर्म जो आहे, हा प्लॅटफॉर्म अगदी म्हणजे this is an ideal platform which can provide, which is a good combination of rural as well as urban women. इथे तुम्ही येऊन एक्सपेरिमेंट करू शकता. इथे तुम्हाला कोचिंग मिळेल, इथे तुम्हाला मेंटरशिप मिळेल, इथे तुम्हाला फंडिंग मिळेल. मला सोर्सेस, वेगवेगळ्या सोर्सेस फंडिंग आहेत. मला गव्हर्नमेंट सोर्सेस म्हणा किंवा NBFCs म्हणा किंवा तुम्हाला नॉन गव्हर्नमेंट प्रायव्हेट व्हेंचर कॅपिटलिस्ट किंवा सीड फंडिंग, अशा काही म्हणा, ह्या सगळ्याच प्लॅटफॉर्म्स तुम्हाला अवेलेबल आहेत 1 KV वर. शिवाय तुम्हाला गायडन्स आहे. जसे आता मगाशी कोळेकर सर म्हणाले की तुम्हाला फायनान्सचं गायडिंग तुम्हाला हवं असेल, त्या सगळ्या फायनान्सची जेवढं तुम्हाला गायडन्स, तो सगळं गायडन्स तुम्हाला मिळेल प्लॅटफॉर्मवर. तसंच तुम्हाला या प्लॅटफॉर्मवर मार्केटिंगची बद्दल माहिती, सेल्स बद्दलची माहिती, प्रोडक्ट बद्दल माहिती, प्रोडक्ट डेव्हलपमेंट बद्दलची माहिती, ह्या सगळ्याची माहिती. आणि आपण आता जेवढे आपले पॅनल मेंबर आहेत, हे तर फक्त आपले सुरुवातीचे पॅनल मेंबर आहेत. अजून जसं जसं आपण हा प्रोग्राम आपण वाढवू आणि महाराष्ट्रात सगळीकडे पसरू, मला असं वाटतं की अजून असे अनेक एक्सपर्ट्स इंडस्ट्री मधले ते आपल्याशी जोडले जातील आणि आपल्या ह्या 1 KV जो आपला कार्यक्रम आहे, त्याच्यासाठी आपल्याला अजून भरपूर साथ मिळेल बऱ्याच लोकांची. आणि जसं आपण पुढे जाऊ तसं तसं आपण सगळ्यांना सोबत घेऊन जाऊ, असा हा आपला एक सगळ्यात मोठा विचार आहे. आणि मला वाटतं की आपण ह्याच्यात डेफिनेटली 100% सक्सेसफुल होऊ. जी टीम आपल्याकडे आता सध्या आहे, आय थिंक दॅट इट सेल्फ इज अ बिग पॉवर हाऊस. आणि दॅट विल टेक अस, असं म्हणतो ना की आपल्याला जेव्हा रॉकेट आपल्याला बाहेर जायचं असेल, त्याचे 3 स्टेजेस असतात. अगोदरची जी आहे आपल्या ऍटमॉस्फिअरच्या बाहेर घेऊन जाते, आणि दुसरी आपल्याला स्पेस मधच्या बाहेर घेऊन जाते, आणि तिसरी आपल्याला ऑर्बिट मध्ये बसवते. ती जी आपली टीम आहे ती आपल्याला ऍटमॉस्फिअरच्या बाहेर काढणार आहे. आणि जी नंतरची टीम हळूहळू आपण जसं जसं जोडत जाऊ तसं तसं आपण एक सगळं आपलं
1 KVचं विश्वच आपण निर्माण करू. आणि जसं आता मगाशी प्रफुल्ल सर म्हणाले की आपण 1K नाही, आता 10K चा विचार करू पुढे जाऊन. Let's reach the milestone of 1K first and then go to 10K. I am totally committed to this program, and we wish everyone success, and we will definitely lead in this. Thank you very much. नक्कीच सर, थँक्यू सो मच. आणि मला इथे एक आता शेर आठवतो आमचा, दरवेळेला आम्ही म्हणतो ग्रुपमध्ये आमच्या तो, अभी तो नापी है मुठ्ठीभर जमी, अभी तो नापी है मुठ्ठीभर जमी, अभी तो सारा आसमान बाकी आहे. खरंच आज ही सुरुवात झाली आहे आणि निश्चितपणे आपण 10,000चा पुढचा टप्पा गाठूच. 1,000चा गाठताना जो अनुभव, जो एक्सपर्टी आपल्यासोबत असणार आहे ती निश्चितपणे 10,000च्या वेळेला पण आपल्याला मार्गदर्शन करत राहील. आणि ह्या तुमच्या सदिच्छा आणि शुभेच्छा सोबत घेऊन आपण नक्कीच पुढे जाऊ. यानंतर आपल्या कार्यक्रमाचे उद्घाटक माननीय श्री मंगुरीशपै रायकर सरांनी मी अशी विनंती करते की त्यांनी उद्घाटनाचं भाषण असं म्हणणार नाही पण मार्गदर्शन करावं आणि आपल्या या कार्यक्रमासाठी शुभेच्छा द्याव्यात. मंगुरीशपै रायकर सर. नमस्कार. आजच्या या शुभदिनी सगळ्यांना शुभेच्छा. कारण हा एक टीम वर्क आहे जसं आम्ही म्हणतो. कारण एक माणूस काही फक्त झेंडा उचलू शकतो पण त्याला जो सपोर्ट लागतो, ज्याला जो आधार लागतो तो सगळ्याकडून लागतो. आणि मला वाटतं हे सगळ्यांचं आधार तत्व जे आहे त्यानुसार आपण नक्कीच पुढे जाऊ, याबद्दल मला कसलीच शंका नाहीये. मी सुरुवातीलाच म्हटल्याप्रमाणे ज्या जिजाऊ मातेनं स्वराज्याचा एक पुकार केला आणि शिवाजी महाराजांनी तो नीटाने पुढे नेला, त्याच अनुषंगाने आपण त्याच दिवशी आपण हा गुहार करतोय आणि मला वाटतं हा तो नक्कीच सक्सेसफुल होईल यात तीळमात्र शंका नाहीये. दुसरं म्हणजे आपण स्वामी विवेकानंद यांचा शुभदिनी आणि आज जसं आपण म्हणतो की आज युवा दिन आहे, तर आपण सगळे जमलेले आहोत. इवन आय एम फीलिंग यंग नाउ. सो विथ दिस इनिशिएटिव्ह अँड विथ दिस एनर्जी आय थिंक वी कॅन मार्च फॉरवर्ड टू अ ग्रेटर सक्सेस. तर सुरुवात करताना मला सांगायचं आहे की आज सगळ्यांनी ज्या रीतीला आपले विचार मांडले, प्राजक्ता मॅडमनी ज्या तऱ्हेने सुरुवात केली आणि एक सुंदररित्या तिनं म्हणजे हा फुलांचा बुके आपल्या पुढे ठेवला आहे. आणि त्याच्यानंतर म्हणजे अगोदरच म्हणायला पाहिजे कारण प्रणोती आणि यशवंत तुम्ही दोघांनी हा मेरू पर्वत जो उचलण्याचा प्रयत्न केलेला आहे तो खरोखरच स्तुत्य आहे. आणि या मेरू पर्वत उचलल्यामुळे मला वाटतं हजारो घरात फुलं फुलणार आहेत आणि त्या सुगंधाने सगळ्यांची घरं भरून निघणार आहेत आणि याबद्दल काही शंका नाहीये. आणि तुम्ही एक त्यांना दिशा दाखवतायत, सगळ्यांचा तुम्हाला सपोर्ट आहे आणि मला वाटतं खरोखरच हा चांगला दिवस आहे. आपले भूषण साहेब त्यांनी सुंदर शब्दात आपले विचार व्यक्त केले. म्हणजे ऍक्च्युली फायनान्स इज द की, नो डाऊट अबाउट इट. कारण आपण सगळी सोंग आणू शकतो पण पैशाचं सोंग आणू शकत नाही. तर त्यांनी ज्या रीतीनं आम्हाला हे दाखवून दिलं, मला वाटतं त्यांचा अनुभव आणि त्यांचं मार्गदर्शन हे खरोखरच आपल्याला पुढे नेण्यास उपयोगी आणि उपयुक्त ठरणार आहे. बाकीचे सगळे आपले म्हणजे म्हैसकर साहेब म्हणा, प्रफुल्ल पाठक तर आपल्या बरोबर राहणार आहे, त्यांचा अनुभव खरोखरच आपल्याला कामी येणार आहे. डॉक्टर बापट, तुम्ही सांगितल्याप्रमाणे खरोखरच सायन्स इज द की टुडे. And from science we can go to technology, from technology we can go to the product, and product can make use product use to the society can definitely take the nation forward. कारण सायन्स, टेक्नॉलॉजी आणि प्रोडक्ट या माध्यमातून जो प्रोडक्ट येईल तो खरोखरच आपल्याला सोसायटीला उपयुक्त ठरेलच, पण तो देशाला नव्हे तर संपूर्ण जगाला उपयुक्त ठरू शकतो. आणि तिथे आपले इंगमिरे साहेब आहेत,
इस्माईल साहेब आहेत, जे इनोव्हेशनचे मार्गदर्शक आहेत, जिओसिफ्टा साहेब आहेत, सगळे आपण जर एकत्रित्या आपण काम करू तर मला वाटतं पुढे जायला काहीच हरकत नाहीये. मी एवढंच सांगू शकतो की आज एक सुंदर संगम झालेला आहे, कारण जास्त लोक इथं पुण्याचे आहेत आणि तुम्ही कोल्हापूरहून सुरुवात केलेली आहे. तर इथे पुण्याला सरस्वती आहे आणि कोल्हापूरला महालक्ष्मी आहे. तर लक्ष्मी सरस्वतीचा हा संगम जो आहे, त्यामुळे आपण ही जी आपली कल्पना जी आहे ती खरोखरच आपण पुढे न्यायला म्हणजे एकदम मदत पण होईल. आणि टुडे वी से दॅट नॉलेज इज इकॉनॉमी, आणि नॉलेज पासून आपण वेल्थ क्रिएशन करायला पाहिजे. तर आपण ह्या दोन्ही गोष्टी जवळ आणल्यामुळे सरस्वती पण आपल्या जवळ आलेली आहे आणि महालक्ष्मी पण आपण नमस्कार करू, पण दोघांना बरोबर घेऊन ही वाटचाल आपण नक्कीच आपण फलदायी आपल्याला ठरणार आहे. त्याबद्दल मला बिलकुल शंका नाही. सगळे जे आपल्याला आता साथ देत आहेत, मी एकच सांगू शकतो, कारण म्हैसकर साहेबांनी सांगितलं की वुमन इज नॉट इक्वल, वुमन इज मोर. मी नेहमी म्हणतो की वुमन इज द बेस्ट चार्टर्ड अकाउंटंट एव्हर. का तर तुम्ही बघा की तुम्ही तिच्या हातात 500 रुपये द्या आणि 5,000 रुपये द्या, ती 500 रुपयात पण संसार करू शकते आणि 5,000 रुपयात पण संसार करू शकते आणि 500 रुपयात सुद्धा संसार करून 50 रुपये सेव्हिंग करणार. यामुळे मला वाटतं तिच्याकडे अंगीकृत जो आपल्या हिशोबीपणा आहे तो नक्कीच तो शिकून येत नाही, तो अंदरुनी म्हणतो ना आपण, आतून आलेला असतो. आणि ती सगळ्यांना जेवण व्यवस्थित देते, सगळ्यांचा सांभाळ व्यवस्थित करते, सगळ्यांना पाहिजे असलेल्या गोष्टी व्यवस्थित देते आणि तरीही कुणाच्याही डोक्यावर आठी नसते आणि ती हसऱ्या चेहऱ्याने हे सगळं करत असते. दुसरी गोष्ट अशी आहे की ज्यावेळी गरज भासते त्यावेळी कणखरपणा जो आहे तो स्त्रीच्या अंगी येतो. पुरुष कधी कधी बावचळून जातात, कधी कधी ते नरम पडतात, पण स्त्री त्यावेळी उभी राहते आणि ती पुरुषाला मार्ग दाखवते. या अशा पुष्कळ गोष्टी आपण आपल्या पुढे इतिहासाने दाखवून दिलेल्या आहेत. आणि त्यामुळे आपण स्त्रियांना ज्यावेळी आपण सबलीकरण म्हणतो, आपण सबलीकरण नाही करत, त्या सबल आहेतच, पण त्यांना म्हैसकरांनी सांगितल्याप्रमाणे आपण त्यांना फक्त पुढचा दिवा दाखवतो की हा दिस इज द लाईट ऍट द एंड ऑफ द टनल. अँड दॅट इज व्हॉट ह्या शितोळे कपलनी केलेलं आहे. आणि मला वाटतं खरोखरच तुमचं अभिनंदन जेवढं करावं तेवढं कमीच आहे. आणि सगळ्यांना पाठक सलामनी जसं सांगितलं की सगळ्यांना तुम्ही जवळ बोलवून सगळ्यांचं तुम्ही मार्गदर्शन घेऊन, आणि या 3 महिन्यात मी बघितलं आहे की आपण जसं एकमेकाकडे खेळीमेळीनं वातावरणात आपण आपले विचार जसे मांडतो आणि तुम्ही ते विचार जवळ घेऊन त्याचा विचार पुष्प गुंततात आणि त्याच्यापासून पुढे जायचा मार्ग शोधतात. मला वाटतं हा कार्यक्रम नक्कीच सक्सेसफुल होईल. आणि जसे सगळे म्हणतात की 1,000 नाही 10,000 व्हायला काही वेळ नाही लागणार. तर आपल्याला एक 2-4 गोष्टी कराव्या लागतील. आणि त्या म्हणजे काय, प्रत्येकाचं आपण ज्यावेळी इव्हॅल्युएशन करतो, जो माणूस आपल्याकडे येतो त्यांचं इव्हॅल्युएशन करताना आपण त्यांचं पॅशन बघायला पाहिजे, त्यांचं परसिव्हरन्स काय आहे, त्यांचं डेडिकेशन काय आहे, त्यांचं कमिटमेंट लागेलच लागेल, त्यांची सिन्सिअरिटी, त्यांची लॉयल्टी, त्यांचं हार्डवर्क करण्याची त्यांची क्षमता. कारण सगळे म्हणतात की मी करीन, पण करीन कितपत करीन, व्हॉट इज युअर बॅकग्राऊंड आणि तुम्ही काय काय केलेलं आहे. घर बसल्या काही होत नसतं, पण केल्याने होत आहे रे, अशा प्रकारे आपण केलंच पाहिजे रे, असं आपण जर विचार केला तर नक्कीच आपण पुढे जायला मार्गदर्शन. ही एक गोष्ट आपण नक्कीच अंगीकृत केलेली पाहिजे. आणि सांगितलं की पैसे जेव्हा आपण इन ट्रस्ट आपल्याकडे दिले जातात त्यावेळी इन ट्रस्ट ते आपण परत केले पाहिजे, हे पण त्यांना समजून दिलं पाहिजे. आणि आता आपण एक बघितलंय की जेव्हा हे पॅन्डेमिक सुरू झालं, लॉकडाऊन सुरू झालं, त्यावेळी काय उभ्या राहिल्या
कारण पुष्कळ घरात अशा गोष्टी झाल्या की काही लोकांचे नोकऱ्या गेल्या, काही लोकांचं पगार कट झाले, काही लोक असं, आणि प्रत्येकाला काय असतं, काहीतरी कोणाचं EMI असतं, कोणाचं. पण त्यावेळी मी असं बघितलेलं आहे की पुष्कळ महिला कणखररित्या उभ्या राहिलेल्या आहेत. पुष्कळ, कारण त्यावेळी काय झालं, सगळंच बंद होतं. पुष्कळ सिनियर सिटीजन होते, त्यांना जेवण मिळत नव्हतं. पुष्कळ लोक बाहेरून म्हणजे PG म्हणून राहत होते, त्यांना खायची प्यायची वेळ. तर यांनी जेवण करून सप्लाय करण्याचं काम सुरू केलं. अरे म्हणजे काय, त्याच्यात सुद्धा त्यांनी म्हणजे इन ऍडव्हर्सिटीज दे फाउंड ऑपॉर्च्युनिटीज, आणि अशा रीतीने त्यांनी संसार उभा केला, संसार चालू राहिला त्यांचा. अशा पुष्कळशा गोष्टी आहेत. ही एकच मी तुम्हाला सांगितलं, पण अशा पुष्कळशा गोष्टी होत्या. या पॅन्डेमिकमुळे त्या पुढे आल्या आणि त्यामुळे त्यांना एक तऱ्हेचा हे दिवा दिसून आला की आपण पुढे काय करू शकतो. मी आणखी एक बघितलं की जिओसेट्टा साहेबांनी सांगितले की त्यांची मेड होती, तर अशा 2-3 मेड्स एक होऊन त्या पुष्कळशा घरात मार्केटिंग करायच्या. तर यांनी काय केलं की ऍट सर्टन मार्जिन दे स्टार्टेड प्रोव्हाइडिंग प्रोव्हिजन्स टू दी हाऊस होल्ड्स, म्हणजे ते विकत घेऊन घरी आणून ठेवायचं आणि त्याला सर्टन मार्जिन त्या घ्यायच्या विच वॉज जस्टिफायबल. अशा रीतीने त्यांनी आपला धंदा चालू केला आणि तो हळूहळू आता मार्गी लागला, कारण लोकांना सवय लागली. तर अशा रीतीने हे धंदे चालू झाले, म्हणजे दे हॅव ऑल्सो बिकम एंटरप्रेनर विदाउट रिअलायझिंग दॅट दे हॅव स्टार्टेड बिझनेस. अशा बऱ्याचशा गोष्टी आहेत ज्या आपण बघतो आहे आणि ज्या आपण पुढे घेऊन जाऊ शकतो. तर अशा रीतीने आपण पुष्कळ भाषणं ऐकली आहेत. मी जास्त बोलणार किंवा जास्त वेळ नाही घेणार, पण एकच सांगू इच्छितो, कारण आपल्या मार्टिन लुथर किंगचं जे इंग्रजी गाणं होतं ते आपण हिंदीमध्ये पण ट्रान्सलेट करून बरंच फेमस झालं होतं. त्याचा आधार घेऊया की हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन तो फार दूर नाही आहे, जवळच आहे आणि 1000चा पल्ला आपण नक्कीच गाठू. MITSC आणि अवेक या दोघांचा मिळून जो कार्यक्रम हा सुरू झालेला आहे, स्तुत्य उपक्रम आहे. आणि इथे तुम्ही मला जोडून घेण्याचा जो हे केलंय त्याबद्दल मी तुमचा आभारी आहे, कारण मला एक ऑपॉर्च्युनिटी मिळाली की मी पण माझे काहीतरी विचार तुमच्याबरोबर शेअर करू शकलो. आणि काही मदत लागली कुठून मी, म्हणजे आय एम ऑन डिफरंट बोर्ड्स, सो वी कॅन डेफिनेटली वर्क टुगेदर फॉर द बेटरमेंट, फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ दिस पीपल. And not only that, to take this mission forward, we have seen the vision, but the mission has to be accomplished, and I am sure together we will. एकामेका करू सहाय, अवघे हो सुपंथ. या शब्दात मी माझे 2 शब्द संपवतो आणि तुम्ही शांतपणे ऐकून घेतल्याबद्दल तुमचे आभार मानतो. धन्यवाद. थँक्यू सो मच सर, थँक्यू सो मच. अतिशय चांगल्या पद्धतीने तुम्ही तुमचं उद्घाटनाचं अगदी म्हणजे समर्पक असं तुम्ही आम्हाला मार्गदर्शन केलेलं आहे आणि तुमच्या सदिच्छा आणि हे सातत्यानं मार्गदर्शन आम्हाला मिळतच राहील याची खात्री आहे आम्हाला. आता या कार्यक्रमाच्या समारोपाकडे येत असताना महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान सहायता केंद्राचे अध्यक्ष श्री यशवंत शितोळे सरांना मी अशी विनंती करते की त्यांनी या कार्यक्रमाचे आभार घ्यावे. श्री शितोळे सर. धन्यवाद प्रणोती मॅडम. सर्वांना विनंती की सर्वांनी आपले व्हिडिओ ऑन करावेत, कारण की सर्व समारोपाकडे आपण जात आहोत सगळे त्याच्यामध्ये. आज 12 जानेवारी हा राज्याच्या आणि देशाच्या दृष्टिकोनातून महत्वाचा दिवस, भविष्यासाठी महत्वाचा आणि इतिहासासाठी देखील महत्वाचा. जिजाऊंनी शिवराय दिले, स्वराज्याची संकल्पना दिली आणि स्वराज्य निर्मितीतून संपूर्ण एक रंजले गाजलेला दबलेल्या समाजाला स्वाभिमानानं जगण्यासाठीच एक या ठिकाणी कारण दिलं. ते कारण फार महत्वाचं होतं, ते कारण होतं स्वराज्याचं. आणि विवेकानंदांनी विचार दिला, ऊर्जा दिली. युवा शब्द उलटा केला की वायू होतो. म्हणजे वायूच्या वेगाने विचार करणारा आणि परिस्थितीवर मात करणारा असा युवक विवेकानंदांना अपेक्षित होता. अशी ती विचारधारा, म्हणजे प्राजक्ता मॅडमांशी बोलत असताना त्यांच्याशी 10 वाक्य बोललं तर 2 वाक्यामध्ये बिझनेसची कन्सेप्ट असते. म्हणजे वायूच्या वेगाने बिझनेस तिथून बाहेर पडत असतात.
आणि मध्ये बाहेर पडणारे बिझनेस या ठिकाणी चॅनलाइज करण्यासाठी, त्या कन्सेप्ट अस्तित्वात आणण्यासाठी म्हणून आवश्यक असणारी ही सगळी जे मेकॅनिझम आवश्यक आहे, इकोसिस्टम आवश्यक आहे, त्या सर्वांना मार्गदर्शन करणारे आपण सर्वजण, म्हणजे आपण नवरत्नांचा दरबार म्हणतो तसा हा आपला या ठिकाणी फुल या ठिकाणी सजलेला असा हा दरबार आहे, जो भारताच्या भविष्यासाठी काम करणारा असा हा दरबार. म्हणजे स्वराज्याचं स्वप्न होतं, हे स्वराज्याचं स्वप्न आज प्रत्येक महिलेला आपल्याला दाखवायचं आहे की तिचं स्वतःचं असणारं स्वराज्य म्हणजे स्वतःची उद्योजिका झाली पाहिजे, काम देणारे हात निर्माण झाले पाहिजेत, या उद्देशाने सुरू केलेला हा विचार आहे. आणि आजच्यासारखा दुसरा मुहूर्त या उपक्रमाच्या शुभारंभासाठी असू शकला नसता, कारण एकाने आपल्याला विचार दिलेले आहेत आणि दुसऱ्यांना जगण्यासाठीचं कारण दिलेलं आहे, आणि ते कारण अस्तित्वात आणण्यासाठी, सहकार्य करण्यासाठी एक महत्वाची मोठी टीम आपण आज या ठिकाणी तयार झालेलो आहोत. आपण फक्त या ठिकाणी ऊर्जा देत राहायचं, त्या ऊर्जेच्या जोरावर या ठिकाणी हम होगे कामयाब, सरांनी जसं सांगितलं तसं जो विचार आहे तो विचार आपण या ठिकाणी पूर्णत्वास घेऊन जाऊ. संकल्प सिद्धीस जाण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या सदिच्छांचं पाठबळ आज तुम्ही आम्हाला दिलेलं आहे, त्याबद्दल सर्व मान्यवरांचं मी या ठिकाणी मनपूर्वक आभार मानतो. आजच्या कार्यक्रमाचे उद्घाटन म्हणून लाभलेले माननीय श्री मंगरुळेश्वर रायकर सर, एक अतिशय मोठी सिच्युएशन गोव्यामध्ये आहे, तुम्हाला सगळ्यांना माहित असेल, त्यातून देखील त्यांनी वेळ काढलेला आहे आणि आपल्याला दिलेला आहे, त्याबद्दल त्यांचा मनपूर्वक आभार मानतो मी. आपल्या कार्यक्रमामध्ये आज उपस्थित असणारे सोलर सोसायटी ऑफ इंडियाचे डायरेक्टर प्रेसिडेंट माननीय प्रफुल्ल पाठक सर या ठिकाणी उपस्थित राहिले, त्याबद्दल त्यांचा मनपूर्वक आभार मानतो. सिनियर सायंटिस्ट केतकी बापट मॅडम या ठिकाणी उपस्थित राहिल्या. मला एक सांगायला आवडेल की त्यांनी फक्त 1 तासाच्या आत त्यांच्या हेड ऑफिस कडून परमिशन सँक्शन करून घेतली, बाबा या कार्यक्रमासाठी आपल्याला जायचं आहे, पुढे ते करायचं, कारण इतकी फास्ट प्रोसेस होऊ शकते हे या ठिकाणी एक उदाहरण आहे, म्हणजे हे आपल्या सगळ्या याच्यामध्ये होऊ शकतं, त्याबद्दल त्यांचे विशेष अभिनंदन आणि आभार. आपल्या या कार्यक्रमामध्ये SBI बँकेचे माजी AGM आणि आपल्या सर्वांचे फायनान्शियल कन्सल्टंट ॲडवायझर माननीय भूषण कोळेकर सर यांचे या ठिकाणी मी विशेष आभार मानतो. त्यांची एक वेगळी ओळख जी नेहमी आपण लक्षात ठेवावी लागेल, ते बँकर जरी असले तरी ते उत्कृष्ट वक्ते आहेत, आणि त्याचबरोबर या ठिकाणी जोडी तुझी माझी सारखा त्यांचा जो कार्यक्रम आहे तो अतिशय फेमस कार्यक्रम आहे, जो चालतो सगळ्यांच्या नातेसंबंधांच्यावर चालणारा. अशा कोळेकर सरांचे मी विशेष आभार मानतो. डॉक्टर सुचेता या ठिकाणी उपस्थित होत्या, त्यांनी देखील या एक महत्वाच्या इमर्जन्सीमध्ये असताना वेळ दिला, त्या बोलल्या, त्याबद्दल त्यांचे विशेष आभार मानतो, त्याही आपल्या सोबत आहेत. आणि मंदार जोशी सर ॲडवायझर अँड मेंटर आपल्या टेक्नॉलॉजिकल विंगचे आहेत, त्यांचे विशेष आभार मानतो. गणेश हिंगमेरे सर जे काही पेटंट होल्डर आहेत, त्यांचे पेटंट रजिस्टर झाले तर इंडस्ट्री कन्व्हर्जनसाठी आपल्याला मदत करणार आहेत, त्यांचे विशेष आभार मानतो. आपल्या कार्यक्रमासाठी इस्माईल अकबानी उपस्थित होते, त्यांचे विशेष आभार. आज या ठिकाणी सुरुवातीला ज्यांनी मत व्यक्त केले ते जितेश यासुक्ता, त्यांनी देखील एक विचार आपल्याला दिला की कशा पद्धतीने विचार करून तुम्ही पुढे जाऊ शकता, म्हणजे प्रत्येकाची जी विचार आहेत, एक एक विचार हा एक एक या ठिकाणी आयुष्यभर जपण्यासारखा आणि जगण्याची उमेद देणारे जे विचार आहेत, या सर्व या ठिकाणी उपस्थित मान्यवरांनी विचार दिले, त्याबद्दल त्यांचे या ठिकाणी विशेष आभार. या सर्व कार्यक्रमाच्या शुभारंभाला म्हणजे आमचे ओपनिंग बॅटमॅन्स आता ठरलेले आहेत. मिताली मोरे मॅडम ह्या सुरुवातीला येतील आणि त्याच्यानंतर मग हळूहळू ते सगळं सेट होत जाईल. तर मिताली मोरे मॅडमांनी यासाठी बऱ्याचशा या ठिकाणी मेहनत घेतली हे सगळं तयार करत असताना, त्याबद्दल त्यांचे विशेष आभार. प्राजक्ता मॅडमांचे विशेष आभार. अवेक आणि MITSC हे आपण पुढे घेऊन जातोय आणि हे जात असताना प्रत्येकाचा रोल महत्वाचा आहे, आणि प्राजक्ता मॅडम आणि त्यांची सगळी टीम असणारी यांचे विशेष आभार. प्रणोती शितोळे यांनी या ठिकाणी हे सगळं जुळवून आणलं, घडवलं, त्याचं काम करतात, त्याबद्दल त्यांचे विशेष आभार. आणि हे सर्व करत असताना ज्यांच्यासाठी आपण करतोय त्या सर्व महिला उद्योजका ज्या आपल्याशी जोडल्या गेल्या आहेत त्यांचे विशेष आभार मानूया. आपल्याला इथून पुढच्या कालावधीमध्ये एक स्वप्न बघायचं आहे की पुढच्या वेळेला याचा वर्धापन दिन ज्या वेळेला आपण साजरा करू त्यावेळेला निश्चितच आपण या ठिकाणी आपला प्रवास, आपलं उद्दिष्ट गाठलेलं असेल, अशा या ठिकाणी आपल्या सर्वांना सदिच्छा देतो. आज आपण सर्वजण एकत्र आलात त्याबद्दल आपले मनपूर्वक आभार मानतो. आपल्याला पुन्हा एकदा या ठिकाणी युवा दिनाच्या आणि राजमाता जिजाऊच्या जयंतीच्या शुभेच्छा देतो आणि हा कार्यक्रम या ठिकाणी संपला असं घोषित करतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. नमस्कार. शितोळे साहेब, आता अल्पोपहार घेऊया. नमस्कार. त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे मी तयार केला होता. छान झाला कार्यक्रम. टार्गेट रिवाइज करा यशवंत शितोळे.